discussion about the collective security and this League of Nations. League of Nations from the beginning was not sufficiently broad in the membership as it never included all the great powers. So it did not appear to be an effective security organization. In every major case, there was an open defiance of the covenant by the great powers. Its weaknesses were revealed in the Manchurian crisis in 1931 to 32, Nazi Germany's attack on Poland, and during the beginning of the Second World War. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದರ ಕರಾರನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಚೂರಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು 1931-32 ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Next, we are discussion about the collective security and United Nations. There is a constitutional provisions. First of all, we are take up discussion about the constitutional provisions. The failure of the League of Nations to provide collective security led the World War II. So, the provisions of UN were very much existence. Article 1 of the UN Charter calls effective collective measures for the prevention and removal of the threats to the peace and for the suppression of acts of the aggression or other breaches of the peace. Chapter 7 of the Charter points out that in the great detail what these effective collective measures may be. Article 43 of the UN Charter provides that all members of the UN undertake to make available to the Security Council on its call or accordance with the special agreement armed forces assistance and facilities necessary for the purpose of the maintaining international peace and the security. Article 45 stipulated that members hold intermediately available national air force contingents for the combined international enforcement of the action. Article 47 provides for military staff committee to advise and assist the Security Council on all questions relating to the Security Council's military requirement for the maintenance of the international peace and the security and employment and command of the forces placed at its disposal of the regulations of the armaments and possible disarmament. Article 49 stipulated that members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out measures decided upon the Security Council. Article 51 specifically recognizes the inherent right of the individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the UN. Chapter 7 of the UN Charter thus envisions collective actions of far-reaching nature and members of the UN by adhering to the Charter accept to give support to the decision of the Security Council. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ. ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘವು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಜರುಗಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾದವು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸನ್ನದಿನ 1ನೇ ವಿಧಿಯು ಶಾಂತಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಭಂಗದ ದಮನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ಸವಿರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸನ್ನದಿನ 43ನೇ ವಿಧಿಯು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಸನ್ನದಿನ 45ನೇ ವಿಧಿಯು ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ದಳಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 47ನೇ ವಿಧಿಯು ಒಂದು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮಿಟಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮುಂತಾದ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸೇನಾ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ನೆರವಾಗುವುದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು 49ನೇ ವಿಧಿಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಹಕ್ಕು ತಾನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು 51ನೇ ವಿಧಿಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. The first experiment under the United Nations of collective security was made in 1950 with the outbreak of the Korean War, when the North Korea attacked South Korea on June 15, 1950. Security Council convened a meeting and its member and decided to take enforcement action against the North Korea. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ 1950ರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಕೊರಿಯಾ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಜೂನ್ 15, 1950ರಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿತು. ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Next, uniting for peace resolutions and collective security. Uniting for peace and resolution collective security. This resolution constituted an important landmark on the development and implementation of the system of the collective security as envisaged by the UN Charter. This resolution was introduced by the US on the assumption that in future Soviet veto in the Security Council could surely block any collective security measures. It was therefore felt that General Assembly should have authority to take over the crisis when the Council was unable to act due to the use of veto power by the permanent member. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸನ್ನದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯವೊಂದನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ವಿಟೋದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಭಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯರು ವಿಟೋ ಬಳಸಿದ ಕಾರಣ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕವಾದಾಗ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿ. Open operation of the collective security in other crises. The collective security measures were again applied
in many other cases like Suez Canal, Congo, Hungary, etc. It was used in the Lebanon in 1958, Congo in 1916, Cyprus in 1963, West Iran in 1962, Yemen in 1963, and Kashmir in 1965, Middle East in 1967. The Geneva Accord in 1988 on Afghanistan is also the collective security accord. Other cases in this area, the major UN effort undertaken in the Gulf crisis, Cambodia, and former Yugoslavia. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ, ಕಾಂಗೋ, ಹಂಗೇರಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಲೆಬನಾನ್ 1958ರಲ್ಲಿ, ಸೈಪ್ರಸ್ 1963, ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾನ್ 1962, ಯೆಮನ್ 1963, ಕಾಶ್ಮೀರ 1965, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ 1967ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಜಿನೆವಾ ಒಪ್ಪಂದ 1988 ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಲ್ಫ್, ಕಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಪೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟುಡೇ. Traditionally, peacekeeping was carefully organized with the troop from the members of the state to serve under the command of the Secretary General of UN. The objective of the troop were to keep an agreed ceasefire. These troops were collectively financed and organized. Attempt was made to defuse the crisis. ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆ. ಹಿಂದೆ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. Problems of collective securities. There are many problems of operating collective security which are follows. The most important problem in the implementation of the collective security is due to the conflict of independent foreign policies of the different nations. Many times, a nation fails to come together to check the aggressive actions of the countries as it goes against their national interest to do so. Second one, the psychological blocks are also created towards the collective security, which has its cause an ideological conflict and resentment. For instance, capitalism versus communism conflict. Number 3, the relationship between the collective security and peaceful change is very complex. Collective security is neutral towards the peaceful change and is not invoked if change takes place without force. If force is necessary, collective security system attempts to preserve the existing order. Number 4, it is difficult to mark the nations feels that security of one become the security of all, to involve collective actions for the preservation of established international order. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾಗಿರುವುದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪೆಸಗುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ತಡೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸಂನ ಜಗಳ.
ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದು. ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಈಗ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆ ಅಡಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್: Despite the weakness of the collective security system, it cannot be called as irrelevant to the contemporary situations of the world politics. Theoretically, the collective measures system is inherent with the weakness, but on the practical plane, it has developed means to adapt itself by incorporating preventive diplomacy and peacekeeping to make it operable. In the emerging international order, apart from the US, there are many other centers of the power which have emerged like Germany, Japan, China, etc. With the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War, there is more clear cooperation among the members of the world community. Collective security today may become successful only if it is combined with the other approaches to peace or with other specific means for the settlement of the disputes. ಉಪಸಂಹಾರ: ಹಲವಾರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿವಾರಣಾತ್ಮಕ ರಾಜತಂತ್ರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮರ್ಥವೆನಿಸಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಪತನಗೊಂಡು ಶಿಥಿಲ ಸಮರ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾದ ಸಹಕಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಗಿರುವ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಂತಿಯುತ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊನೆಯಾಗ್ತದೆ.